નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, શિખર ભારતના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આપનું સ્વાગત છે। વાત કરીએ સમાચારમાં તો અત્યારે અમારી ટીમ આવી પહોંચી છે સોમા તલાવ ખાતે, જ્યાં વૈષ્ણવ પાર્ક મહાદેવ ગ્રુપ દ્વારા જે શિવરાત્રી નિમિત્તે પાલકી યાત્રા રાખવામાં આવે છે અને સાથે સાથે મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવે છે। જે રીતે હું તમને પાછળ જે એ ગ્રુપ દ્વારા જે શિવલિંગ બનાવવામાં આવી છે એ બરફની શિવલિંગ બનાવવામાં આવી છે, જેના દ્રશ્યો હું તમને બતાવીશ। પરંતુ એના પહેલા જે આ ગ્રુપ છે વૈષ્ણવ પાર્ક ગ્રુપ જે કહેવાય છે, વૈષ્ણવ પાર્કના સ્થાનિકો દ્વારા જે આ મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવે છે, પાલકીનું આયોજન કરવામાં આવે છે। સર્વે પ્રથમ તો આપણે જે પેલું શિવલિંગ છે એના દર્શન હું તમને કરાવીશ। જે રીતના એ લોકો જે ભોલેનાથ બાબાની જે શિવલિંગ બનાવવામાં આવી છે, શિવલિંગ બરફની બનાવવામાં આવી છે। આપણે એમને પૂછીશું કે કેટલો સમય થયો છે ને કેટલા ટન બરફ વપરાય છે। જે રીતના આપણે વાત કરીએ છીએ હાલ જે આપણા સ્થાનિક છે એમની સાથે પણ ચર્ચા કરીશું। જી, આપનું શું નામ છે અને આજે શું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? मेरा नाम महेश काशीराम मोरे। आज हम 7 साल से महाशिवरात्रि पर्व उजा रहे, और सबसे पहले 7 साल के पहले जो फर्स्ट टाइम जो हमने जो महाशिवरात्रि पर्व जो उजाया था, यानी जो उत्साह किया था, उसमें हमारे साथ करीबन 11 सोसाइटी जुड़ी थी। धीरे धीरे ये ग्रुप हमारा बनता गया, महादेव ग्रुप निर्माण किया हमने, और 28 सोसाइटी को जोड़ा। और वैष्णव पार्क सोसाइटी के अंदर ये 28 सोसाइटी के सब प्रमुख मिलके ये आयोजन करते हैं, और सारे की सारे सोसाइटी वाले 28 सोसाइटी के प्रमुख और सोसाइटी वाले सारे साथ सहकार देके ये भव्य आयोजन करते हैं। और करीबन लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे 9,000 लोग खाना खा के गए, प्रसाद लेके गए, और इस बार हमने 11,000 लोगों का आयोजन किया है, और 11,000 के प्लस होगा। ये जो शिवलिंग जो बर्फ की बनाई, इसमें कितना बर्फ यूज हुआ है और ये कितने टाइम में बना हुआ है? इस शिवलिंग में बनाने के लिए 1.5 टन बर्फ लगा, और करीबन इसको 3.5 घंटा बनाने में लगा। कितने लड़कों की मेहनत थी इसमें? इसमें करीबन 4 लड़कों की मेहनत थी। दो छोटे बच्चे थे और 2 बड़े भाई है, दोनों सगे भाई है, उन्होंने पूरा ये निर्माण किया है। ये शिवलिंग को जो कलर बलर किया है वो किससे किया है? उन्होंने कुछ कलर, बर्फ में कलर मिला के वो बर्फ बनाया उन्होंने। फिर वो 2 साल से बना रहे यहाँ पे दूसरी सोसाइटियों में, तो इस बार मुझे कहा कि हमें भी मौका दो ये बनाने के लिए। तो लास्ट ईयर हमने देखा बहुत अच्छा से आयोजन किया था उन्होंने, तो इस बार यहाँ पे किया उन्होंने, और बहुत ही अच्छा लगा हमें बना के। जी दर्शक मित्रों, जे रीतना तमे बात करिए बराबर है कि जे आ शिवलिंग तमे जोई रह्या छो बरफनी शिवलिंग है, जेने 1.5 टननी ऊपर बरफ यूज थयो छे अने 4 लोकोनी मेहनत लागी छे। जे प्रकारनी बात करिए बराबर, जे तमे जोई रह्या छो कि जे 4 छोकराओनी मेहनत छे ए मेहनतने तमे निहारी शको छो। जे रीतना के शिवलिंगना अंदर जे भोलेनाथ बापाना दर्शन थाय छे, जे रीतना हाल बात करिए छे कि छेल्ला 7-8 वर्षथी आ लोको महाप्रसादीनुं पण आयोजन करे छे, पालकीनुं पण आयोजन करे छे, जेना अमे दृश्यो तमने बतावी रह्या छे। जी दर्शक मित्रों, जे रीतना तमे जोई रह्या छो ने हाल जे व्यक्ति द्वारा शिवलिंग बनाववामां आवी छे एमने केटली मेहनत थई छे, केटलो समय लाग्यो छे, भाई पण आपनी साथे उपस्थित छे, एमनी साथे आपणे चर्चा करीशुं। जी, आपने शिवलिंग बनाववा माटे केटलो समय लाग्यो अने आ विचार के रीतना आव्यो? અમે છે ને અમે શ્રાવણ મહિનો હોય, શ્રાવણ મહિનોમાં અમારે છેલ્લો સોમવાર હોય છે, ઘણી ફેર જે બી તહેવાર હોય છે અમે કાયમ બનાવતા જ આવીએ છીએ। ઘણી બધી ઠેકાણે અમે બનાવીએ છીએ, અને શ્રાવણ મહિના છેલ્લા સોમવાર 8 થી 10 કે 15 જેવા શિવલિંગ અમે બનાવીએ છીએ, મેં અને મારો ભાઈ કહીને।
અમે 2 જણા ભાઈઓ. કેટલા ટન બરફનો યુઝ થાય છે? એટલે આ પૂરી આખી લાદી જ આવે છે બરફની, અને આ કલરવાળો કયો હોય ને તો અંદર અમે એડવાન્સમાં બુક કરાવીએ છીએ. કલર નાખીને અમે આખી લાદી બનાવી આપે છે. એટલે આ કલર કોણ કલર એટલે એ લાદીવાળો જ અમને કહી આપે તૈયાર. શું નાખવામાં આવે છે? એટલે કલર જ નાખવાનો હોય છે. એ કેટલો સમય રહેશે આ લાદી? આ 12 તો ખયા જ, એની વધારે પણ ઓછા નહીં. 12 એટલે સવારે તો આખું સવારે કલાક સુધી રહેશે આ 8 કે 10 કલાક સુધી હશે. આ આખી લાદી અમે તો ઘણા નહીં તો 4-5 વર્ષથી બનાવીએ છીએ. મેન માં ભાઈ ભૂપેન્દ્રભાઈ મિસ્ત્રી. જી દર્શક મિત્રો, જે ભૂપેન્દ્ર મિસ્ત્રી હતા એમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે છેલ્લા 10-12 વર્ષથી આ જે શિવલિંગનું બનાવી રહ્યા છે ને હાલ જે આ લોકો શિવલિંગની અંદર જે કલર એડ કરાય છે, જે બરફની લાદી લે છે ત્યાંથી જે કલર એડ કરવામાં આવે છે, જે પ્રકારના દ્રશ્યો અમે તમને બતાવી રહ્યા છે. હાલ અત્યાર સુધી આપણે જ્યાં પણ મહાપ્રસાદીનું આયોજન થયા છે ત્યાં કાઉન્ટરો ઉપર છોકરા જોતા હતા, પણ અહીંયા પહેલી વાર બહેનો દ્વારા પીરસવામાં આવી રહ્યું છે, જેના હું દ્રશ્યો તમને બતાવીશ. જી દર્શક મિત્રો, જે રીતના અમને ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે અત્યાર સુધી હાલ જ્યાં પણ મહાપ્રસાદી ચાલતી હોય છે ત્યાં ભાઈઓ દ્વારા પ્રસાદી આપવામાં આવે છે, પણ આ એક વૈષ્ણવ પાર્ક જે એવી સોસાયટી છે જ્યાં બહેનો દ્વારા પ્રસાદી વિતરણ કરવામાં આવે છે, જે રીતના અમે દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છું. જી દર્શક મિત્રો, જે રીતના તમે જોશો કે મહાપ્રસાદીની અંદર અત્યાર સુધી આપણે જ્યાં પણ જોયા ત્યાં ભાઈઓ છે, પણ આ એક વૈષ્ણવ પાર્ક એવું સોસાયટી છે જે મહાદેવ ગ્રુપ દ્વારા અહીંયા બહેનો દ્વારા પ્રસાદી આપવામાં આવે છે. જે બહેનો પ્રસાદી આપે છે એમની સાથે પણ ચર્ચા કરીશું. જી બેન, આપ કેટલા સમયથી આ મહાપ્રસાદીના ગ્રુપમાં જોડાયા છો? અમે લોકો ને 4-5 વર્ષ થઈ ગયા. અહીં મહાપ્રસાદી છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી થાય છે? 4-5 વર્ષથી જ થાય છે. અત્યાર સુધી અમે જ્યાં પણ ગયા છે ત્યાં ભાઈઓ દ્વારા પીરસવામાં આવે છે અને આ પહેલી વાર બહેનો દ્વારા પ્રસાદી પીરસવામાં આવે, શું કહેશો? કારણ કે દરેક કાઉન્ટર ઉપર બધી બહેનો જ છે. અમે હર વખતે અમે લેડીઝ જ હોઈએ છીએ બધા. કેટલી લેડીઝ હોય છે આ ગ્રુપની અંદર? તો એક ખાસા 15-20 છે એક ગ્રુપની અંદર છે બધા. એટલે આશરે કેટલી બધી બહેનો થતી હશે? 60-70-80 થશે. ના, દરેક કાઉન્ટર ઉપર બહેનો જ છે? હા, બધા કાઉન્ટર પર. આપનો પરિચય? મહેશ મોરે ના વાઇફ છું, પ્રમુખ અહીંના. સીમા મહેશ મોરે. જી દર્શક મિત્રો, જે સીમાબેન છે એમના દ્વારા પણ વાત કરવામાં આવી છે કે આ જે વૈષ્ણવ પાર્કના જે ગ્રુપ દ્વારા જે પણ આ મહાપ્રસાદી કરવામાં આવી છે ત્યાં જે આજુબાજુની સ્થાનિક સોસાયટીઓ છે જેના દ્વારા આ મહાપ્રસાદીમાં પ્રસાદી વેચવામાં આવે છે, જે 60-70 લોકોનું ગ્રુપ છે એમના દ્વારા પ્રસાદી વિતરણ કરવામાં આવે છે. જે રીતના તમે જોઈ શકશો કે વૈષ્ણવ પાર્ક જે સોસાયટી દ્વારા આજુબાજુની દરેક સોસાયટીઓમાં જે 15-20 સોસાયટી દ્વારા એક એકતા રૂપ તરીકે આ મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરે છે, જેના દ્રશ્યો અમે તમને બતાવી રહ્યા છે. बस जैसे करता हूँ बस ऊपर बा आप ક્યાં રહો છો? અમે આપણે આઈકાના રહીએ છીએ ધર્મિષ્ઠાબેનની ઘેર. બા કેટલા સમયથી અહીંયા મહાપ્રસાદીનો લાભ લેવામાં આવો છો?
જી દર્શક મિત્રો, જે રીતના વૈષ્ણવ પાર્ક સોસાયટી અને મહાદેવ ગ્રુપ દ્વારા આ એક મહાપ્રસાદીનું આયોજન છે, એમાં જે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો પ્રસાદીનો લાભ લઈ રહ્યા છે, જે પ્રકારના અમે તમને દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે. હાલ અહીંની જે પણ પ્રસાદી છે બહેનો દ્વારા વિતરણ કરવામાં આવે છે, જેના હું દ્રશ્યો તમને બતાવી રહ્યો છું. હાલ જે પ્રકારના તમે જોઈ શકશો કે 8 થી 10,000 લોકોની મહાપ્રસાદી અહીંયા બનાવવામાં આવી રહી છે. આજુબાજુની તમામ સોસાયટીઓ દ્વારા ભેગા મળીને આ મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આશરે 10 થી 11,000 લોકોની મહાપ્રસાદી બનાવવામાં આવે છે, જેમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો આ પ્રસાદીનો ભાગ લેતા હોય છે, જે પ્રકારના દ્રશ્યો છે. જી દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર જે 1.5 ટનની બરફની લાદીની અંદર જે મહાદેવનું શિવલિંગ બનાવવામાં આવે છે, ફરી એકવાર તમને દર્શન કરાવીશ. જે પ્રકારની તમે શિવલિંગના દર્શન કરી શકો છો કે 1.5 ટનની જે લાદીની અંદર, બરફની લાદીની અંદર જે શિવલિંગના દર્શન કરવામાં આવે છે, દર્શન માટે મૂકવામાં આવે છે. 8 થી 12 કલાક આ શિવલિંગના દર્શન લોકો માટે થઈ શકે છે, એવી ચોક્કસપણે એ લોકોએ માહિતી આપી છે, જેના દ્રશ્યો અમે તમને બતાવી રહ્યા છે. જે રીતે વૈષ્ણવ પાર્ક સોસાયટી અને મહાદેવ ગ્રુપ દ્વારા છેલ્લા 7-8 વર્ષથી આ મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો મહાપ્રસાદીનો ભાગ લઈ રહ્યા છે. Hello.